अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साड़ी मजलस नंबर 104 है। इसका मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 103 मजलसां हो चुकियां और इन्हां 103 मजलसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा जिहड़ी है फतह, सूरा फतह दी आखिरी आयत यानी आयत नंबर 29 तक असीं पढ़ चुके हैं। सूरा फतह तो अगे सूरा हुजरात आंदी है। हुण असीं अपनी इस 104 नंबर मजलस दे विच सूरा हुजरात दा आगाज़ करन लगे हैं। लेकिन एक गल मैं दस देवां कि इंशाअल्लाह असीं कोशिश करांगे कि इस मजलिस दे विच असीं कम अज़ कम 3 सूरतां पढ़ीए। ये पहली तो सूरा हुजरात है। सूरा हुजरात तो अगली सूरत जिहड़ी है वह सूरा काफ है। काफ नहीं, काफ। और उस तो अगे सूरत जिहड़ी है वह सूरा ज़ारियात है। ते इन्हां तिन्नां नूं ही असीं इस मजलिस दे विच पढ़ लईए। बहरहाल आगाज़ करन लगे हैं और कोशिश करांगे कि तिन्ने असीं पढ़ लईए। सूरा हुजरात दा आगाज़ हो रहा है। ये सूरा मुबारका जिहड़ी है सूरा हुजरात ये मदीने दे विच नाज़िल हुई है और मदीने दे विच ये सूरा मुबारका जिहड़ी है इहदा ज़माना जिहड़ा ना ये समझ लो कि करीब करीब दा ही ज़माना वा इहदा। और गज़वा खंदक दा यानी वो गज़वा खंदक दे आस पास दा ज़माना जिहड़ा ना ओहदे विच ये सूरा मुबारका जिहड़ी है नाज़िल हुई है, सूरा हुजरात। बस हुण इहदा आगाज़ करदे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि, अगे नहीं वधना अल्लाह तो ते ओहदे रसूल तो। वत्तकुल्ला, और डरदे रहना कि किते तुहाडा पैर अगे पिछे ना हो जाए। मतलब पैर एक मिसाल दे रहे हैं, यानी किसी मामले दे विच तुसीं अल्लाह उहदे रसूल तो अगे वध जाओ या पिछे रह जाओ। पिछे भी नहीं रहना बिल्कुल। मतलब यह है भी पिछे रहने तो मुराद यह है कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जान तबूक ते तुसीं मदीने बैठे रहो। वो बैठे रह गए सी ना। इदां भी नहीं, पिछे भी नहीं रहना ते अगे भी नहीं वधना, नाल नाल। मतलब यह कि उस तरह चलने की कोशिश करनी है, जिन्हों इत्तबा कहते हैं। इन अल्लाह समीउन अलीम, और यदी जिहड़ी अहमियत है वो समझ लो कि जेड़ा तुहानू हुक्म दे रहा है ना वो अल्लाह जिहड़ा सब कुछ सुनने वाला और इलम वाला। यानी ये अहकामात ओहदे इलम जिहड़ा ना वो मतलब यह कि जिद्दां असीं कहने हैं ना कि बाज़ औकात असीं किसे इंसान नूं कहने हैं कि तू सोचदा समझदा नहीं है, तैनू सोचना समझना चाहिए। तो इस तरह यानी अल्लाह ताला जिहड़ा है वो सुनने वाला
इलम वाला एक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਹ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਲਾ ਤਰਫਾਉ ਅਸਵਾਤਕੁਮ ਫੌਕਾ ਸੌਤਿਨ ਨਬੀ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਔਰ ਮੈंने ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਰਾਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਜਤਮਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਘਰਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਜਤਮਾਹੀਅਤ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਘਰਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਰਾਹ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਇਜਤਮਾਹੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਾ, ਸਮਝੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਈਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਈਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਈਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਆਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਤਾਗੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਜਤਮਾਹੀਅਤ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਪੱਕਾ ਠੱਕਾ ਕਿ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਨਾ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ, ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਲਾ ਤਰਫਾਉ ਅਸਵਾਤਕੁਮ ਫੌਕਾ ਸੌਤਿਨ ਨਬੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ
समझ लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम जिहड़ा ना वो दस्या जा रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल है, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने अपनी उच्ची आवाज़ नाल गल ना करया करो। बाज़ औकात हुंदा ना कि असीं किसी दूसरे आदमी दे नाल गल करदे हां ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੋਨ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਟੋਨ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਵਲਾ ਤਜहरू ਲਹੂ ਬਿਲਕੌਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕ ਜਹਰੇ ਬਾਦਕੁਮ ਲੇ ਬਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਨ ਤਹਬਤਾ ਅਮਾਲੁਕੁਮ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੋਨ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੋਨ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ बढ़ाया, ਉਹਨੂੰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਅਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਉਮਰਾ ਹਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਹਰਾਮ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। फरमाया वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादकुम बेबाद अन तहबत अमालुकुम। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਖਾਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਰਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਲੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਵਰਨਾ ਅਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਾਇਆ। ਅੰਤੁਮ ਲਾ ਤਾਸ਼ੁरून, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲਣਾ।
इन लजीना यगुजूना असवातहुम इंदा रसूलिल्लाह, और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਚੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਲਾਇਕ ਲਜ਼ੀਨ ਇਮਤਹਨ ਅੱਲਾਹੁ ਕੁਲੂਬਹੁਮ ਲਿਤਕਵਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਹੈ। ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤੁਮ व अजरुन अज़ीम, और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜਰ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੂਦ ਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੂਦ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤਬੂਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਉਹਦ ਚੋਂ ਮੁੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। लहुम मगफिरतुम व अजरुन अज़ीम इन लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, और बेशक वो लोग ਜਿਹੜੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੋ ਕੇ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਰਚੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਿੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਫਦ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਗਏ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਾਕਿਲੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਲਉ ਅੰਨਹੁਮ ਸਬਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੱਤਾ ਤਖਰੁਜਾ ਇਲੈਹਿਮ ਲਕਾਨ ਖੈਰ ਲਹੁਮ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ 5 ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਤ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਕੋਈ 100 ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ एहतियात करो, मतलब यह है, और अल्लाह को माफ़ी मंगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, इन जाकुम फासिकुम बिनाबाइन, अगर तुहाडे कोल कोई फासिक आवे कोई खबर लैके, अजकल समझ लो कि आ सोशल मीडिया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਸਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਫੈਲਾਣਗੇ, ਬਕਵਾਸ ਫੈਲਾਣਗੇ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਤਬੱਯਨੂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁਸਤਨਦ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਨ ਤੁਸੀਬੂ ਕੌਮਨ ਬਿਜਹਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਸਕ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਨ ਤਸੀਬੂ ਕੌਮਮ ਬਿਜਹਾਲਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਫਤੁਸਬਿਹੂ ਅਲਾ ਮਾ ਫਾਲਤਮ ਨਾਦਿਮੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਲਮੁ ਅੰਨਾ ਫੀਕੁਮ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਲਓ ਯੁਤੀਉਕੁਮ ਫੀ ਕਸੀਰ ਮਿਨਲ ਅਮਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਕਈ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਅਨਿਤੁਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਓ, ਪੜਾਓ ਕਰੋ। ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾනුल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਨੇ ਖੈਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਕੁੰਪ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਬੀਰੇ ਨਖਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मदीने आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ ਖਜੂਰਾਂ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਜ਼ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਰ ਮਾਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਫਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਬੀਰੇ ਨਖਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਬੀਰੇ ਨਖਲ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਤੁਮ ਆਲਮ ਬੇ ਉਮੂਰ ਦੁਨੀਆਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਬੀਰੇ ਨਖਲ ਵਾਲਾ। ਇਸੋ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾਈ ਸਾਇੰਸ ਆ। ਉਹ ਖੰਦਕ ਪਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਾਇੰਸ ਸੀਗੀ, ਦਫਾਈ ਸਾਇੰਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾਬ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਅਤਾਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਓ ਯੁਤੀ ਹੁਕਮ ਫੀ ਕਸੀਰ ਮਿਨਲ ਅਮਰ ਲਾ ਨਿਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਸੀਰ ਮਿਨਲ ਅਮਰ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹੱਬਬ ਇਲੈਕੁਮੁਲ ਈਮਾਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਈਮਾਨ ਨੂੰ। ਵਜ਼ਯਨ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਕੁਮ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਰਹਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕੁਫਰਾ ਵਲ ਫਸੂਕਾ ਵਲ ਇਸयान, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਰ ਰਾਸ਼ਿਦੂਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਰਵੇ। ਫਜ਼ਲਾਂ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ व नेमा, और ये अल्लाह ताला दा फजल और अल्लाह ताला दा इनाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ।
वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जिन्हां नूं कामयाब करदा एवें नहीं करदा, अल्लाह अलीम है हकीम है, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਇਨ ਤਾਇਫਤਾਨ ਮਿਨਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਇਕਤਤਲੂ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੋ ਗਰੋਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਤਾਲੂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ व इन ताइफतान मिनल मोमिनीन, अगर दो ताइफे दो ग्रोह मिनल मोमिनीन मोमिना दे, यानी मोमिना दे दोनों ग्रोह, ये नहीं क्या कि एक मोमिना दा एक काफरां दा, फरमाया व इन ताइफतान मिनल मोमिनीन, अगर मोमिना दे दो ग्रोह जेड़े आ, दो पार्टियां हो गई मोमिना दियां, और ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਤਾਲੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਤਾਲੂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਫਰੀਕ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਅਸਲਿਹੂ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਅਸਲਿਹੂ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੋਮਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ, ਔਰ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੰਗੇ ਜਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਗਰੋਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਗਰੋਹ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਗਰੋਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਮਿਨ, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੋਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵਇਨ ਤਾਇਫਤਾਨ ਮਿਨਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਇਕਤਤਲੂ, ਅਗਰ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੋਹ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਅਸਲਿਹੂ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ। ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਰੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਫਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਫਅਸਲਿਹੂ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਤਲਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਾ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ, ਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਅਸਲਿਹੂ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ 2 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਬੀਲਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ 2 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਘਰਾਣਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਗਰੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਫਰਾਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 2 ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ 69 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫਾਸਲਿਹੂ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਇਨ ਬਗਤ ਇਹਦਾਹੁਮਾ ਅਲਲ ਉਖਰਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਕਾਤਿਲੁੱਲਤੀ ਤਬਗੀ ਹੱਤਾ ਤਫੀਆ ਇਲਾ ਅਮਰਿल्लाह, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਹੱਤਾ ਤਫੀਆ ਇਲਾ ਅਮਰਿल्लाह, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ। ਫਇਨ ਫਾਤ,
ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੱਲ। ਫਇਨ ਫਾਤ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਫਅਸਲਿਹੂ ਬੈਨਹੁਮਾ ਬਿਲਅਦਲ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਫਅਸਲਿਹੂ ਬੈਨਹੁਮਾ ਬਿਲਅਦਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਫਿਰ ਅਦਲ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਵਅਕਸਿਤੂ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, 2 ਦਫਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਵਲਾ ਯਜਰਿਮਨਕੁਮ ਸ਼ਾਨਾਨ ਕੌਮਨ, ਵਲਾ ਯਜਰਿਮਨਕੁਮ ਸ਼ਨਾਨ ਕੌਮਨ ਅੱਲਾ ਤਾਦਲੂ, ਵਲਾ ਯਜਰਿਮਨਕੁਮ ਸ਼ਨਾਨ ਕੌਮਨ ਅੱਲਾ ਤਾਦਲੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਲੂ, ਅਦਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਵਾ ਅਕਰਬੁ ਲਿਤਕਵਾ, ਇਹ ਤਕਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो अल्लाह ताला फरमांदा है कि बई ये ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਔਰ 2 ਦਫਾ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਿਲੂ ਬੈਨਹੁਮਾ ਬਿਲਅਦਲ व अक़सितू, और अदल करा करो, यानी इंसाफ नूं ना भुल्लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਕਸਿਤੀਨ, ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। यानी तुसी इंसाफ नहीं करोगे तो तुसी अल्लाह ताला दे मुहब्बत तो दूर हो जाओगे, अल्लाह ताला दी शफकत तो दूर हो जाओगे। इन्नमल मोमिनूना इखवा, फरमाया बेशक मोमिन जिहड़े आ ना वो तो भरा ही है, जिद्दां भरा हुंदे आ, ये तो आपस दे विच भरा ही है। फअस्लिहू बैनहुमा अखवैकुम, तो अपने भरावां दे विच सुलह करवा दिया करो। ये इदां ही आ कि अपने भरावां दे विच सुलह करवानी है। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह दा तकवा इख्तियार करो ताकि तुहाडे उत्ते रहम कीता जावे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हुण इत्थे ये अल्लाह ताला दे तकवे दा मतलब की है कि ये ना होवे कि तुसीं परवाह ही ना करो, वो लड़ मर जाण। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालिओ, ला यसखर कौम मिन कौम, ऐ ईमान वालिओ कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ावे। तुहाडे चों कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ावे। असा यकूनू खैरा मिनहुम, हो सकता है जिहदा मजाक उड़ांदा वो उहदे तो चंगा होवे, अल्लाह दे नज़दीक चंगा होवे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਲਾ ਨਿਸਾਉ ਮਿਨ ਨਿਸਾਇਨ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ। ਅਸਾ ਅਨ ਯਕੁਨਾ ਖੈਰਾ ਮਿਨਹੁਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਵਲਾ ਤਲਮਿਜ਼ੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਐਬ ਜੋਈ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ। ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਮੁਸकुल्लो मुस्लिमुन इखवा, ਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਲਾ ਤਨਾਬਜ਼ੂ ਬਿਲ अलकाब, और बुरे पुठे ना ना रखा करो किस एक दूसरे दे। ऐ हुंदा ना पुठे नावां तो बुलाना, फरमा ए पुठे ना भी ना रखा करो। बेसल इस्मुल फसूक बादल ईमान, और बुराई दा ते नाम भी बुरा वा ईमान तो बाद। यानी बुरा अमल करना तो बड़ी गल है। अल्लाह ताला कहंदा, जिद्दां कहंदे बुराई दा लफज भी बुरा है,
ईमान तो बाद। ये बुराइयां वा जे तो अल्लाह कह मना करदा। व मल्लम यतुब फौलाए कौम ज़ालिमून, जेड़े तौबा नहीं करनगे और इन्हां बुराइयां नूं नहीं छड्डणगे ते ओ अल्लाह दे नज़दीक ज़ालिम होणगे, और ज़ालिमां नाल अल्लाह कोई मुहब्बत नहीं करदा। इन्ना अल्लाह ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमां नाल मुहब्बत नहीं करदा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੂਸਰੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਔਰਤ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। यानी अगे जो कुछ हो गया हुण गां भी ये करोगे तो तुसी अल्लाह दे नज़दीक ज़ालिम हो गए, और ज़ालिमां नाल अल्लाह मुहब्बत नहीं करदा। इन अल्लाह ला युहिब्बु ज़ालिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालियो बहुत ज़्यादा गुमान तो बचा करो। इन बाद ज़न्ने इस्म, बेशक बाज़ गुमान जिहड़े आ ਉਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। वला तजस्ससू, और ना एक दूए की जसूसी करा करो, एवें ही लुक लुक के ते परदे दीवारां नाल ला के गुआंढियां दी गल्लां सुननियां है, दूसरियां दी कमजोरियां लभण की कोशिश करनी। तजस्सस। वला यगतब बादुकुम बादा, और ना तुहाडे विचों कोई एक दूसरे की गिबत करे। यानी ये चुगली जिहनूं कहंदे आ, ना वो करो। आ युहिब्बु अहदुकुम, क्या तुहाडे चों कोई बंदे नूं ये गल पसंद है, आई याकुल लहमा अखीह मैतन, कि वो अपने मरे हुए भरा का गोश्त खावे। यानी ये किसी की चुगली करना जिहड़ा ना, वो अल्लाह ताला कहंदा मरे हुए भरा का गोश्त खाण दे बराबर ही है। फकरिहतुमूहु, ते ये तो तुहानूं बहुत बुरा लगेगा कि तुहाडे सामने तुहाडे भरा का मरे हुए भरा का गोश्त ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਮਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ। वत्तकुल्ला, अल्लाह तो डर, ये भी छड़ दे। इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला जिहड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। यानी जो पहले हो गया ओदी तो माफ़ी लभेगी, लेकिन हुण गां बंदा बनना पेगा। या युहन्नास लोको इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक असीं तुहानूं पैदा कीता एक मर्द और औरत तो। वजअलनाकुम शऊबन व कबाइला लितारफू, और असीं बना दिते तुहाडे कौमां ते कबीले पहचान वास्ते। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुहाडे विचों इज्जत वाला अल्लाह दे हाँ वो है जिहड़ा तकवे वाला। यानी किसी कौम का बंदा, किसी कबीले का बंदा होने की वजह तो वो, या मर्द और औरत होने की वजह तो वो कोई इज्जत वाला नहीं गा, सब तुसी बराबर हो। जिन्हों फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किदा फरमाया ला फज़ला ले अरबियन ला जमीन वला ले जमीन ला अरबियन वला ले अहमर अला लस्वद वला ले अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब। ये समझ लो जी, खालक दी सतह दे उत्ते तौहीद दा ये तकाजा वा कि तमाम इंसान जिहड़े आ वो बराबर है। यानी पैदाइशी लिहाज दे नाल किसी नूं फौकियत हासिल नहीं है। तकवे की बुनियाद ते है, लेकिन तकवे की बुनियाद जिहड़ी है ना, उहदे ते जिहड़ी फजीलत है वो आखिरत दे विच है। दुनिया च किसी कोल नहीं सर्टिफिकेट हैगा कि तकवे वाला बगैर तकवे तो। दुनिया दे विच सब जिहड़े आ वो ईमान वाले आ ते वो सब इज्जतदार है। इन अल्लाह अलीमुन खबीर, और बेशक अल्लाह ताला इलम वाला और खबरदार है। यानी किसी नूं किसी कबीले दी बुनियाद ते, कौम दी बुनियाद ते कोई ओ वाधू नहीं हैगा, सब इक्को जिहा आ, काला होवे गोरा होवे,
ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ਹੁਣ मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਲਤਲ ਆਰਾਬ ਆਮन्ना, और ਅਰਾਬ यानी ਦਿਹਾਤੀ ਬਦੂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ। ਕੁਲ ਲਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਵਲਾਕਿਨ ਕੂਲੂ ਅਸਲਮਨਾ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ, ਇਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, ਹਜੇ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਕਹਿਲਾਓਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਮੋਮਿਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਈਮਾਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, मोमिन नहीं है। फरमाया नहीं, ऐसी गल नहीं। व इन तुतीउल्लाह व रसूला, अगर तुसी इदां भी अतात करते रहोगे अल्लाह दी ओदे रसूल दी, यानी मोमिन दिलों में ईमान दाखिल होए बगैर तुसी अतात करते रहोगे अल्लाह दी ओदे रसूल दी, ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया, अल्लाह फिर भी तुहाडे अमलों विचों कुछ घट नहीं करेगा। इन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह है बख्शण वाला और रहम करने वाला। ये हुण गल समझ लो जी, ये असल दे विच समझ लो कि बाज़ औकात एक शख्स मुसलमान ते हुंदा लेकिन ईमान हजे उन्हों नसीब नहीं होया हुंदा, क्योंकि ईमान जिहड़ा ना वो गौर फिक्र दे नाल नसीब हुंदा। मसलन हुण मैं तुहानूं समझा ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਲਮੂਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਢਿੱਡੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਮਾਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਬત્ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅਮਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਤੋਤੀ ਅੱਲਾਹ व ਰਸੂਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਾਅਤ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੁਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਫਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਖੱਡੇ ਚਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਚਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਲਤਕੁਮ ਮਿਨ ਆਮਾਲਿਕੁਮ ਸ਼ੈਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੂਮਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਮੂਮਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਮਲ ਮੂਮਿਨੂਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਬਿल्लाहि व रसूले, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਅੱਲਾ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ, ਸੁੰਮ ਲਮ ਯਰਤਾਬੂ, ਐਸਾ ਈਮਾਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹਰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਵਜਾਹਦੂ ਬਿਅਮਵਾਲਿਹਿਮ व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੀ ਮਰਹਲੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। फरमाया इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, ते जिन्हां ने जिहाद कीता उलाइका हुमुस सादिकून, ਇਹ ਸੱਚੇ ਆ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਆ, ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਸ ਸਾदिकून। और शुरू तो फिर जरा पिछे जाके देखो ना, कालतिल आराबो आमन्ना, ये देहाती या बद्दू कहते आमन्ना, हसी ईमान लिया। तो अल्लाह ने कहा कुल लम तो मैनू, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां नूं कह दिओ कि तुसी बिल्कुल ईमान नहीं लिया। हुण अल्लाह ताला कहता है कि जेड़े जिहाद कर रहे आ उन्हां दे विच ईमान पैदा हुंदा, उलाइका हुमुस सादिकून, और यही सच्चे आ। और फिर समझ लो कि कोई जिहाद असी आम तौर पर जंग नूं समझते हैं, जंग नहीं। हाँ, जंग भी जिहाद का हिस्सा है, लेकिन जिहाद हो रहा मक्के दे विच। मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साथी उस वेले चीरे जा रहे हैं, किसी नूं अग ते लटाया जा रहा है, समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा नूं शहीद किया जा रहा है, लेकिन जंग तो रोकया होया वा। और सूरा निसा च आया ना, अलम तरा इल्लल लज़ीना कीला लहुम कुफ़ू ऐदियकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया सीगा, किसी ने हाथ नहीं उठाना, कोई जान भी लैंदा ते जान दिओ, हौसला करो, बर्दाश्त करो, सबर करो। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ
ਨੂਹ अलैहिस्सलाम जिहाद ही करते रहे आ, हालांकि जंग नहीं उन्होंने जिंदगी दे विच आई। कुल आ तो अल्लमून अल्लाह बेदीनकुम, तो इन्हां नूं ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं कहो कि क्या तुसीं अल्लाह नूं अपने दीन दा दसना चाहते हो। उन्होंने मतलब कोई लोग होए उत्थे है सी जेड़े मतलब इस्लाम च दाखिल होए तो बड़े आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहण लगे कि अल्लाह दे रसूल असीं ईमान लाए हैं। वो जो कालतिल आराबो आमन्ना, वो शुरू इथों हुई है ना 14 नंबर आए तो कालतिल आराबो आमन्ना, तो उन्होंने कहा असीं ईमान लाए हैं। हुण अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं तुसीं ईमान नहीं लाया, तुसीं अलबत्ता इस्लाम दे विच दाखिल हो गए हो। लेकिन इस्लाम दे विच दाखिल होके भी जेड़ा ना वो तुसीं जेड़े अमल करोगे ਉਹਦਾ बदला ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगा है, और ਉਹਦੇ ਚ कमी नहीं की जाएगी। हाँ, ईमान दे विच तुसीं दाखिल होगे या ईमान किदां ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ जिहाद नाल, और जिहाद है अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी दी जद्दोजहद, जिहदा आगाज सब तो पहले तो है कि खुद इंसान अल्लाह अगे झुके फिर कुरान की तबलीग करन लग पवे, लोकां नूं इस पासे बुलाउण लग पवे जिद्दां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता। और इस तबलीग का मतलब है कुव्वत हासिल करना, और कुव्वत है फिर जिहनूं ताकत दे नाल फिर जिहड़ा ना वो मुनकर का खात्मा करना। सब तो वड्डा मुनकर जिहड़ा वो तागूत है, गैर अल्लाह की हाकमियत है, उन्होंने खत्म करना। तो फरमाया कि कुल आ तो अल्लमून अल्लाह बेदीनकुम, तुसीं ये आके इदां गल्लां करदे हो कि असीं ईमान ले आए हैं, कालतिल आराब आमन्ना, ते तुसीं कोई आपदे दीन दे बारे च अल्लाह नूं दसना चाहते हो, किहनूं सुनाना चाहते, जिद्दां कहंदे किहनूं सुनाना, वल्लाहु यालमु मा फिस समावात व मा फिल अर्द, अल्लाह नूं दस्सण दी लोड़ ही नहीं, अल्लाह नूं पता जो कुछ भी आसमानां दे जमीनां दे विच, मतलब तुहाडे दिलां दे विच पता, तुहाडे ईमानां दा भी पता है। इसे तो अल्लाह ने कहा कि तुसीं ईमान वाले नहीं, तुसीं इस्लाम दे विच दाखिल होए। वल्लाहु बिकुल्ल शैइन अलीम, बाकी अल्लाह ताला नूं तां हर चीज़ दा इल्म है। यमुन्नून अलैका अन असलमू, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुहाडे उत्ते इस आसान करदे आ, यानी तुहानूं एहसान जतलाउंदे आ कि असीं इस्लाम लै आए आ, मुसलमान हो गए। कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, तो इन्हां नूं कह दिओ कि तुसीं जिहड़ा ना मेरे ते एहसान ना रखो अपने इस्लाम दा, मैनू एहसान ना सुनाओ कि तुहाडा मेरे ते कोई एहसान है इस्लाम लियाउण दा। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, ये अल्लाह दा एहसान समझो जिहड़ा तुहाडे ते उत्ते होया कि उहने तुहानूं इस्लाम दी तौफीक दे दित्ती। अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन, कि उन्हें तुहानूं ईमान दी तरफ रहनुमाई कर दित्ती है, यानी तुसीं हुण इस्लाम च आए हो ते अगे बढ़ो जिहाद करके जिहड़ा ना तुसीं ईमान वाले बन जाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसीं सच्चे हो तो। इन अल्लाह यालमु गैब समावात वल अर्द, अल्लाह जानदा है आसमाना जमीन दे गायब नूं, उहनूं पता कौन इस्लाम वाला है ते कौन ईमान वाला है ते कौन एहसान वाला है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह देखदा जो कुछ भी तुसीं करदे हो। ये समझ लो जी एक हदीस दे विच ये 3 कैटेगरीज आईयां वा। जिब्राइल, हदीसे जिब्राइल है, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नूं आके पूछा एक मौके ते जिब्राइल अमीन ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पूछा ईमान की है, सॉरी इस्लाम की है, ईमान की है और एहसान की है। इस्लाम, ईमान और एहसान। अच्छा, पहला दर्जा है इस्लाम दा। इस्लाम दा मतलब है भी कबूल कर लिया वा एक चीज़ नूं, ते कोई दिल दे विच जिहड़ा ना वो मुनाफकत नहीं हैगी। मसलन यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गए और मदीने दे विच कोई कुछ सरदार सीगे, हैं, उन्होंने कोई पढ़े लिखे बंदे सी, उन्होंने सोच समझ के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिता। और उन्हों दे कोई साथी सी जेड़े वाजबी तौर दे उत्ते उन्होंने मतलब एडा गौरव फिक्र नहीं किया, लेकिन उन्हों दी कोई दिलों च इस्लाम दे नाल बुग़्ज़ नहीं सी, दीन नाल बुग़्ज़ नहीं सी, और उन्होंने भी बस ये समझा चलो ठीक है असीं भी मुसलमान हो जाने, इस्लाम दे विच आ गए। और जिहड़ा ना हुण अगर तो दिलों च
ਬੁਗਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਾਬੁਦੁੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਾ ਅੰਨਾ ਕਾ ਤਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾ ਇਲਮ ਤਕੁਨ ਤਰਾ ਫਇੰਨਹੁ ਯਰਾਕ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਹਿਸਾਨ, ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਰਜਾ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਹਿਸਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪਰੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਸਾਨ। ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਤਰਲਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਖਰੀ ਆਇਤ
मैं भुल जाना अजकल ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਅਲਮੁ ਗੈਬ ਅਸ-ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗੈਬ ਨੂੰ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਸੀਰੁਮ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह व ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ व ਰਸੂਲੁਹੂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਫਲਾਹ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਹਸਨੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਬਤਦਾਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਵਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਬਤਦਾਈ 4 ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 6ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹਮੀਦੁੱਦੀਨ ਫਰਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ ਅਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਇਸਲਾਹੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਦੱਬਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਇਸਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਦੱਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ 7 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 6ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ 6ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ ਵਾ ਸੂਰਾ ਤਹਰੀਮ ਤੇ ਬਸ। ਔਰ ਤਹਰੀਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 7ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ वल कुरानिल मजीद। काफ ये तो हरूफ मुकत्तआत है। फरमाया वल कुरानिल मजीद, कसम है जेड़ा इस इज्जत वाले कुरान दी या इस बुजुर्गी वाले कुरान दी। एक कसम भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਯਾਸੀਨ ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਹਕੀਮ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਮਜੀਦ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਕਾ ਲਮਿਨਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ੂਫ ਹੈ ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਮਜੀਦ। ਕਸਮ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਬਲ ਆਜਿਬੂ ਅਨ ਜਾਹੁਮ ਮੁਨਜ਼ਿਰੁਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਕਾਲ ਅਲ ਕਾਫਿरून ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੈਉਨ ਅਜੀਬ, ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਇਜ਼ਾ ਮਿਤਨਾ ਵ ਕੁੰਨਾ ਤੁਰਾਬਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਜ਼ਾ ਮਿਤਨਾ ਵ ਕੁੰਨਾ ਤੁਰਾਬਾ, ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਰਜੁਮ ਬਈਦ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰਾਜਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਕਦ ਅਲਿਮਨਾ ਮਾ ਤਨਕੁਸੁਲ ਅਰਦੁ ਮਿਨਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖਾ ਗਈ, ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। व इंदना किताबुन हफीज, साढ़े कोल एक किताब है जिहदे च हर चीज़ महफूज है। बल कज़्ज़बू बिलहक लम्मा जाहुम, बल्कि इन्हां ने ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਹਮ ਫੀ ਅਮਰ ਮਰੀਜ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਫਲਮ ਯੰਜ਼ੁਰੂ ਇਲਾ ਸਮਾਏ ਫੌਕਹਮ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੈਫ ਬਨੈਨਾਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਵਜ਼ਯਨਾਹਾ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਮਾ ਲਹਾ ਮਿਨ ਫਰੂਜ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਲ ਅਰਦਾ ਮਦਦਨਾਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਛਾਇਆ, ਵ ਅਲਕੈਨਾ ਫੀਹਾ ਰਵਾਸੀਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਵ ਅੰਬਤਨਾ ਫੀਹਾ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ੌਜਨ ਬਹੀਜ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਬਾਤਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਬ ਸਿਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਬਸਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਸ਼ਊਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਵਜ਼ਿਕਰਾ ਲਿकुल्ल अब्द मुनीब, ਔਰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਨਜ਼ਲਨਾ ਮਿਨ ਸਮਾਏ ਮਾਨ ਮੁਬਾਰਕਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਫੀਦ ਪਾਣੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵ ਅੰਬਤਨਾ ਬਿਹੀ ਜੰਨਾਤਿਨ ਵ ਹੱਬਲ ਹਸੀਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਗ ਔਰ ਖੇਤੀਆਂ। ਵ ਨਖਲਾ ਬਾਸਿਕਾਤਨ, ਔਰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਹਾ ਤਲ ਉਨ ਨਜ਼ੀਦ, ਜਿਹਦੇ ਗੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਹਿ ਦਾ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ। ਰਿਜ਼ਕਲ ਲਿਲ ਇਬਾਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾ ਆਹ ਯਹੀ ਨਾ ਬੇਹੀ ਬਲਦਤਾ ਮਹਿਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਲ ਖਰੂਜ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਜ਼ਬਤ ਕਬਲਹਮ ਕੌਮ ਨੂਹ, ਔਰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਵੀ। ਵ ਅਸਹਾਬ ਰਸ, ਔਰ ਉਹ ਕੂਏ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਵ ਸਮੂਦ, ਔਰ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਵ ਆਦਮ ਵ ਫਿਰੌਨ ਵ ਇਖਵਾਨ ਲੂਤ, ਔਰ ਕੌਮੇ ਆਦ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ। ਵ ਅਸਹਾਬੁਲ ਅਇਕਾ, ਔਰ ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਏਬ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਝਟਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਵ ਕੌਮ ਤੁੱਬਾ, ਉਹ ਕੌਮੇ ਤੁੱਬਾ, ਇਹ ਯਮਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਏ। ਕੁੱਲੁਨ ਕਜ਼ਬਰ ਰਸੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਫਾਕ ਕਾ ਵਈਦ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹਮ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਆਫਾ ਆਈਨਾ ਬਿਲ ਖਲਕਿਲ ਅਵਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਰ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਲ ਹੁਮ ਫੀ ਲਬਸਿਨ ਮਿਨ ਖਲਕਿਨ ਜਦੀਦ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ।
ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵ ਨਅਲਮੁ ਮਾ ਤੁਵਸਵਿਸੁ ਬਿਹੀ ਨਫਸੁ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਸਵਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ। ਵਾ ਨਹਨੁ ਅਕਰਬੁ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਜ਼ ਯਤਲਕਲ ਮੁਤਲਕਿਯਾਨ ਅਨਿਲ ਯਮੀਨ व अनिश शमाल कईद, और जिस वेले दो लिख लेंदे आ, यानी वो फरिश्ते जिन्होंने करामुन कातिबीन कहा ना सूरा इनफतार दे विच आयत नंबर 11 च, उन्हां दा जिक्र हो रहा कि वो दो बैठे आ और वो एक सज्जे एक खब्बे, और वो लिख लेंदे आ वो बैठे होए ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ। मा यलफिज़ु मिन कौल, और कोई लफज नहीं हुंदा उन्हां दे मूँह चों निकली गल दा, इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि वो होशियार नगरान ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੌਰਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਜਾਅਤ ਸਕਰਤੁਲ ਮੌਤ ਬਿਲ ਹਕ, ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। यानी एक वेला वो आनी है, वो तो बिल्कुल सच हक है कि मौत आनी है। और ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, और यही है जेदे तो तू भज्जा फिरदा रहा। यानी ये मौत तो ही भजदा रहा ते मौत आ गई। फिर उस तो बाद की है कि बस उस तो बाद फिर ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਵਾ। ਨੁਫਿਖਾ ਫਿਸੂਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੌਮੁਲ ਵਈਦ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਤੰਬੀਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਇੰਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਬਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜਾਤ ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਮਾ ਸਾਇਕੁਮ व ਸ਼ਹੀਦ, ਔਰ ਆਏਗਾ ਹਰ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਅਮਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਲਕਦ ਕੁੰਤਾ ਫੀ ਗਫਲਤਿਨ ਮਿਨ ਹਾਦਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਕਸ਼ਫਨਾ ਅਨਕਾ ਗਿਤਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਚੜੀ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਫਬਾਸਰੁਕਲ ਯੌਮਾ ਹਦੀਦ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਕਾਲ ਕਰੀਨਹੁ, ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥੀ, ਹਾਜ਼ਾ ਮਾ ਲਦਯ ਅਤੀਦ, ਕਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਮਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਮਾ, ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਅਲ ਕੀ ਯਾਫੀ ਜਹੰਨਮ ਕੁੱਲਾ ਕਫਾਰਨ ਅਨੀਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਰਕਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ
ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟਣਾ। ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨਾ ਲਿਲ ਖੈਰ, ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਨਾਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਿਨ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਰੀਬ, ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟੋ ਜਹੰਨਮ ਚ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਲਾ ਮਾ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਹਨ ਆਖਰ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਅਲਕੀਆਹੂ ਫਿਲ ਅਜ਼ਾਬ ਸ਼ਦੀਦ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟੋ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਿਸਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਹੰਨਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਕਰੀਨਹੁ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲੇਗਾ ਰੱਬਾਨਾ ਮਾ ਤਗੈਤਹੁ, ਐ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਲਾਕਿਨ ਕਾਨ ਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਮ ਬਈਦ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਚ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਲਾ ਤਖਤਸਿਮੂ ਲਦਈਆ, ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਕਦ ਕਦਮਤੁ ਇਲੈਕੁਮੁਲ ਵਈਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਮਾ ਯੁਬਦਲੁਲ ਕੌਲ ਲਦਈਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਮਾ ਅਨਾ ਬਿਜ਼ੱਲਾਮ ਲਿਲ ਅਬੀਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੌਮ ਨਕੂਲ ਲਿਜਹੰਨਮ ਹਲ ਲਿਮਤਲਾਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਵ ਤਕੂਲ ਹਲ ਮਿਨ ਮਜ਼ੀਦ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਸ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਅੰਦਰ ਵਾੜ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਵਾ ਉਹਦੇ ਫਤਿਲ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹੰਨਮ ਕਹੇਗੀ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾ ਉਹਦੇ ਫਤਿਲ ਜੰਨਤ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨ ਗੈਰ ਬਈਦ, ਔਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੰਨਤ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਜ਼ਾ ਮਾ ਤੁਅਦੂਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਐ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਕੁਲ ਅਵਾਬਿਨ ਹਫੀਜ਼, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਰਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਨ ਖਾਸ਼ਿਆ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਲ ਗਾਇਬ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ। ਵਜਾ ਬਿਕਲਬ ਮੁਨੀਬ, ਔਰ ਆਇਆ ਉਹ ਰਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦਖਲੂਹਾ ਬਿਸਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੌਮੁਲ ਖੁਲੂਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਲਹੁਮ ਮਾ ਯਸ਼ਾਊਨ ਫੀਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਵਲਦੈਨਾ ਮਜ਼ੀਦ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਵਕਮ ਅਹਲਕਨਾ ਕਬਲਹੁਮ ਮਿਨ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਉਮਤਾਂ। ਹੁਮ ਅਸ਼ਦ ਮਿਨਹੁਮ ਬਤਸ਼ਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗੇ। ਫਨਕਬੂ ਫਿਲ ਬਲਾਦ, ਔਰ ਉਹ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਲ ਮੇ ਮਹੀਸ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਨ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਜ਼ਿਕਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਲਿਮਨ ਕਾਨਾ ਲਹੂ ਕਲਬ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਕਾ ਸਮਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈਗਾ।
वलकद खलकना समावात वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, और बेशक ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ 6 ਦਿਨਾਂ ਚ। ਵਮਾ ਮਸਨਾ ਮਿਨ ਲੂਬ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। फसबिर अला मा यकूलून, और सबर करो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ ये कहते आ। वसब्बे बिहम्दि रब्बिका कबला तुलूइ शम्स, और तस्बीह करो अपने रब दी सूरज निकल तो जड़ा ना पहले, व कबल अल गुरूब, और गुरूब होने तो पहले, व मिनल लैले फसब्बे हो, और रात नूं भी ओदी तस्बीह करया करो, व अदबार सुजूद, और नमाज तो बाद भी, वस्तमे, और सुनो तुसी, सुनो सुनो, यौम युनादिल मुनादी मिन मकानन करीब, जिस दिन एक एक आवाज देने वाला आवाज देवेगा नेड़े ही, नेड़े 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 ही। यौम यसमाऊन सैहत बिल हक, जिस दिन ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਚੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੌਮੁਲ ਖੁਰੂਜ, ਬਸ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਖਰੂਜ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਮਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਨਨ ਨਹਨੁ ਨੁਹਜੀ व नुमीत, और बेशक ਅਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। व इलैनल मसीर, और ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराआ, जिस दिन ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ज़ालिका हशरुन अलैना यसीर, और ये हशर का साढ़े वास्ते बहुत आसान है। नहनु आलमु बिमा यकूलून, और सानू पता कि ये की कहंदे आ, इन्हां दियां गल्लां मतलब जिहड़े मक्के वाले कहंदे आ सानू पता है। वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा इन्हां ते कोई जोर नहीं हैगा, ठीक है ना। फज़क्किर बिल कुरान, हाँ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਫਜ਼ੱਕਿਰ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ, ਨਸੀਹਤ, ਦਾਵਤ, ਤਬਲੀਗ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮਨ ਯਖਾਫ ਵਈਦ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੂਰਾ ਜ਼ਾਰੀਆਤ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੂਰਾ ਜ਼ਾਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम, व ਜ਼ਾਰੀਆਤ ਜ਼ਰਵਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਰ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ 'ਚ ਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਦਾ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਦਾ ਨਰ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਡਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਲ ਹਾਮਿਲਾਤ ਵਿਕਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੋਝ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਹਵਾਵਾਂ। ਵਲ ਜਾਰੀਆਤ ਯੁਸਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਵਾਵਾਂ। ਵਲ ਮੁਕੱਸਿਮਾਤ ਅਮਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ। ਇਨਮਾ ਤੁਅਦੂਨ ਲਸਾਦਿਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਵਾ ਇਨ ਦੀਨ ਲਵਾਕਿ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਸਮਾ ਜ਼ਾਤਿਲ ਹੁਬਕ, ਔਰ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ
ਜਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਵਰਗਾ ਆਸਮਾਨ। ਇੰਨਕੁਮ ਲਫੀ ਕੌਲਿਨ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਯੂ ਫਾਕੋ ਅਨ ਹੋ ਮਨ ਉਫਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਤਿਲ ਅਲ ਖਰਾਸੂਨ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਤਿਲ ਅਲ ਖਰਾਸੂਨ, ਔਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਟਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਟਕਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਫੀ ਗਮਰਤਿਨ ਸਾਹੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਯਸਅਲੂਨ ਅਯਾਨ ਯੌਮੁੱਦੀਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਯੌਮਹੁਮ ਅਲਾ ਨਾਰੇ ਯੁਫਤਨੂਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੁਫਤਨੂਨ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੇਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੀਖ ਕਬਾਬ, ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸੇਕਦੇ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਏਦਾਂ ਸੇਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੂਕੂ ਫਿਤਨਤਕੁਮ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਚਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਹਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੁੰਤੁਮ ਬਿਹੀ ਤਸਤਾਜਿਲੂਨ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦਿਨ, ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਹੰਨਮ, ਦਿਖਾਓ। ਇਸੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੁੰਤੁਮ ਬਿਹੀ ਤਸਤਾਜਿਲੂਨ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਇਨਲ ਮੁੱਤਕੀਨ ਫੀ ਜੰਨਾਤਿਨ व ਅਯੂਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਤਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਜ਼ੀਨ ਮਾ ਆਤਾਹੁਮ ਰੱਬੁਹੁਮ, ਔਰ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਨਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕਬਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਈਮਾਨ, ਇਸਲਾਮ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਅਹਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਇਹ ਸੀ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਫਾਇਜ਼। ਕਾਨੂ ਕਲੀਲਮ ਮਿਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਮਾ ਯਹਜਊਨ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਗ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਂਦੇ ਸੀ, ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਬਿਲ ਅਸਹਾਰਿਹੁਮ ਯਸਤਗਫਿरून, ਔਰ ਫਿਰ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਵੀ। ਵਫੀ ਅਮਵਾਲਿਹਿਮ ਹੱਕੁਲ ਲਿਸਾਇਲ ਵਲ ਮਹਰੂਮ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਫਿਲ ਅਰਦ ਆਯਾਤੁਲ ਲਿਲ ਮੂਕਿਨੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅਫਲਾ ਤੁਬਸਿरून, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਵਫੀ ਸਮਾਏ ਰਿਜ਼ਕੁਕੁਮ, ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਉਂਦਾ, ਆਸਮਾਨ ਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਸਦੀ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਮਾ ਤੁਅਦੂਨ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਕੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਵਾ ਰੱਬੀ ਸਮਾਏ ਵਲ ਅਰਦ, तो कसम है ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਇਨਹੁ ਲਹਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ। ਮਿਸਲਾ ਮਾ ਅੰਨਕੁਮ ਤੰਤਕੂਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ।
ਇਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਹਲ ਅਤਾਕਾ ਹਦੀਸੋ ਜ਼ੈਫ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲ ਮੁਕਰਮੀਨ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਖਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਦਾਖਲੂ ਅਲੈਹ ਫਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ। ਕਾਲਾ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ। ਕੌਮ ਮੁਨਕरून, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਵਾਕਿਫ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਫਰਾਗਾ ਇਲਾ ਅਹਲਿhi, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ। ਫਜਾ ਇਜਲਨ ਸਮੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਹਿੜਾ, ਬਛੜਾ। ਉਹਦੇ ਕਬਾਬ ਸ਼ਬਾਬ ਭੁੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਫਕਰਬਹੂ ਇਲੈਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਲਾ ਆਲਾ ਤਾਕੁਲੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਅਊਜਸ ਮਿਨਹੁਮ ਖੀਫਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਲਾ ਤਖਫ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਬਸ਼ਰੂਹੂ ਬਿਗੁਲਾਮ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ। ਇਸਹਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀਮ, ਅਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਲੀਮ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ। ਫਅਕਬਲਤ ਇਮਰਾਤੋ ਫੀ ਸਰਰਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇਹ ਬੀਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ अलैहा, ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜਰਾ ਸਲਾਮ अलैहा ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਫਸਕਤ ਵਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਕਾਲਾ ਤਜੁਜ਼ੋ ਨਕੀਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਬਾਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਂਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕਾਲੂ ਕਜ਼ਾਲਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਾਲ ਰੱਬੋ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਹੁ ਹੁਵਲ ਹਕੀਮੁਲ ਅਲੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ, ਇਲਮ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਬਾਂਝ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੁੱਢਾ। ਕਾਲਾ ਫਮਾ ਖਤਬੁਕੁਮ ਅਯੁਹਲ ਮੁਰਸਲੂਨ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਇਓ। ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਉਰਸਲਨਾ ਇਲਾ ਕੌਮ ਮੁਜਰਮੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਲਿਨੁਰਸਿਲ ਅਲੈਹਿਮ ਹਿਜਾਰਤਮ ਮਿਨ ਤੀਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਪੱਥਰ ਵਰਸਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੁਸਵਮਤਨ ਇੰਦ ਰੱਬਿਕਾ ਲਿਲ ਮੁਸਰਿਫੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਜਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਹੈ। ਫਅਖਰਜਨਾ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਫੀਹਾ ਮਿਨ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ। ਫਮਾ ਵਜਦਨਾ ਫੀਹਾ ਗੈਰ ਬੈਤਿਮ ਮਿਨ ਅਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵ ਤਰਕਨਾ ਫੀਹਾ ਆਯਤਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਯਖਾਫੂਨ ਅਲ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਝਣ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਵਫੀ ਮੂਸਾ, ਔਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਜ਼ ਅਰਸਲਨਾਹੂ ਇਲਾ ਫਿਰੌਨ ਬਿਸੁਲਤਾਨ ਮੁਬੀਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਤਰਫ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਤਵੱਲਾ ਬਿਰੁਕਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ।
मुंह फेर लिया उन्हें। वकाला साहिरुन और मजनून, और कहने लगा जादूगर है और दीवाना है, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ। ਫअਖਜ਼ਨਾਹੁ ਵਜਨੂਦਹੁ, तो अल्लाह ताला कहता फिर ਅਸੀਂ पकड़ लिया ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਵੀ। फनबज़नाहुम फिल यम वहुव मलीम, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਵਾ ਮਲੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਫੀ ਆਦ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਮੇ ਆਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਅਰਸਲਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਰੀ ਹਲ ਅਕੀਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੈਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੀ। ਮਾ ਤਜ਼ਰੂ ਮਿਨ ਸ਼ੈਇਨ ਅਤਤ ਅਲੈਹ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾ, ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਲਾ ਜਾਅਲਤਹੁ ਕਰਰਮੀਮ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਐਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਵਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਵਫੀ ਸਮੂਦ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਕੀਲਾ ਲਹੁਮ ਤਮਤਉ ਹੱਤਾ ਹੀਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਫਅਤਉ ਅਨ ਅਮਰ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਅਖਜ਼ਤਹੁਮ ਸਾਇਕਤੁ ਵਹੁਮ ਯਨਜ਼ੁरून, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਪਕੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਮਸਤਾਉ ਮਿਨ ਕਿਆਮਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਮੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਕੜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੈ ਪੈ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਮਾ ਕਾਨੂ ਮੁਨਤਸਿਰੀਨ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਬਦਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਖੜੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਉਹ ਖੜੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਵਾ ਕੌਮ ਨੂਹ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕੌਮਨ ਫਾਸਿਕੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਸਿਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕ ਸੀ। ਵਸਮਾ ਬਨੈਨਾਹਾ ਬੇਅਦੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਮੂਸਿਊਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੌਸੀਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੌਸੀਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਲ ਅਰਦਾ ਫਰਸ਼ਨਾਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਵਾ। ਫਨਿਮਲ ਮਾਹਿਦੂਨ, ਔਰ ਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਵਾ। ਕਿਆ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਮਿਨ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਖਲਕਨਾ ਜ਼ੌਜੈਨ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਜ਼ੱਕरून, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਫਫਿਰੂ ਇਲੱਲਾਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੌੜੋ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ। ਇੰਨੀ ਲਕੁਮ ਮਿਨਹੁ ਨਜ਼ੀਰੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਲਾ ਤਜਲੂ ਮਾ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਹਨ ਆਖਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਲਕੁਮ ਮਿਨਹੁ ਨਜ਼ੀਰੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਮਾ ਅਤੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਹਿਮ ਮਿਨ ਰਸੂਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸੂਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ।
इल्ला कालू, पर उन्होंने यही किया साहिरुन और मजनून, कि ये जादूगर है और ये दीवाना है माज़अल्लाह। आतावास हो बही, क्या इन्होंने एक दूसरे ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਮਜਨੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੇ ਹੂਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੌਮੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਔਰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਸਾਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਮਜਨੂਨ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਨਾ। ਅਤਵਾਸੋ ਬਹੀ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ? ਬਲ ਹੁਮ ਕੌਮਨ ਤਾਗੂਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ। ਫਤਵੱਲਾ ਅਨਹੁਮ, ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ। ਫਮਾ ਅੰਤ ਬਿਮਾਲੂਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵਜ਼ਕਿਰ, ਹਾਂ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਫਇਨ ਜ਼ਿਕਰਾ ਤਨਫਉਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵਲ ਇੰਸਾ ਇਲਾ ਲਿਯਅਬੁਦੂਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਮਾ ਉਰੀਦੁ ਮਿਨਹੁਮ ਮਿਨ ਰਿਜ਼ਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਵਮਾ ਉਰੀਦੁ ਅਨ ਯੁਤਇਮੂਨ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵ ਰਜ਼ਾਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜ਼ੂ ਕੁਵਤਿਲ ਮਤੀਨ, ਔਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁਵਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਫਇਨ ਲੱਜ਼ੀਨ ज़लमू ज़नूबा, बेशक फ़इन्न लिल्लज़ीन ज़लमू ज़नूबा, बेशक ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਇਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਜ਼ਾਲਮੂ ਜ਼ਨੂਬਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਨਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਮਿਸਲਾ ਜ਼ਨੂਬੇ ਅਸਹਾਬਿਹਿਮ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮੇ ਆਦ, ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਕੌਮੇ ਸਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਫਲਾ ਯਸਤਅਜਲੂਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਡੇ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਫਵੈਲੁ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਮਿਨ ਯੌਮਿਹਿਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯੂਅਦੂਨ, ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਹਲਾਕਤ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਮਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਮਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜ਼ਾਰੀਆਤ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵਲ ਇੰਸਾ ਇਲਾ ਲਿਯਅਬੁਦੂਨ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆਇਤ ਸੀ, 56 ਨੰਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰਦੇ हैं क्लास। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।